gentlemen, dear students, I request everyone to rise as the chief guest for the evening has arrived. Everyone, please put your hands together as we roll out the red carpet to welcome our today's chief guest, Honorable Shri Sandeep Narke Sir. Guest of honor, Mrs. Jayashree Narke Ma'am. Guest of honor, Respected Satyashil Narke Sir. Principal of Narke's Pana Public School, Mrs. Maheshwari Chaugule Ma'am. Ma'am has arrived along with a pool of luminaries. The teachers, rectors, the most valued parents and my dear friends. Let's welcome them with a thunderous round of applause. A simple good evening becomes a special greeting. May the sun in your life never set, may it always rise high and above. Good evening and cordial namaste to the celebrated. This annual function is much awaited event for all of us. It is an opportunity for them to exhibit their talents in various fields such as music, dance and drama. Today we all have convened in the spacious stadium of Narke's Pana Public School for the massive and momentous joyfication of 39th annual gathering. We resonate in excellence. We believe in the all-round development of the physical, aesthetic, social, moral, emotional and intellectual parts of an individual around a spiritual being. We have built an impractical reputation that offers a quality of holistic education. Education makes people easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave. Narke's Pana Public School has always welcomed challenges in any task. All of us love NPPS. I am sure you all will stay mesmerized and deeply engrossed as we go beyond the school talent and flare from the grandstand to Flabius U. Cordial namaste to the celebrated and galaxy of intellectuals, invited guests, respectable teachers, beloved parents and my dear friends. I extend a very hearty welcome on behalf of Narke's Pana Public School and Defense Academy to our today's chief guest and guest of honor. I would like to extend my warm welcome to Mr. Honorable Sandeep Narke Sir, Chairman of Narke's Pana Public School and Defense Academy. We heartily welcome you, sir. Today's guest of honor, Mrs. Jayashree Narke Ma'am. Welcome, ma'am. Happiest welcome to school principal, Mrs. Maheshwari Chaugule Ma'am. Welcome, ma'am. Our next guest of honor, Mr. Satyashil Narke Sir. Welcome, sir. Also, a big thank you to the parents who are the world to their children. Once again, welcome and thank you, everyone. All stars are born in the dark, and all darkness dies in their light. So, let us hope that the brightness of education overcomes the darkness of division. Injustice and aggression in society leads us to growth, equality and liberty. I would request our respected chairman, Mr. Sandeep Narke Sahib, and all the dignitaries to kindly offer Karl to Natrajan, portrait of late Sri D.C. Narke Sahib, Swami Vivekananda and Jizamata. Also kindle the traditional lamp. Please sir, please ma'am. हृदय में चमकार हृदय में जंकार हो
प्रेम की बौछार हो। तेरी रहमत से माँ सरस्वती हम सबको विद्या का अधिकार हो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अतिथि देव भव। आप पधारे स्वागत हो स्वीकार। द्वार आप आ गए सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव विवल है। स्वागत को अतिथी आशा है स्वीकार करेंगे। भाव सुमन का हार। आजच्या आपल्या स्नेह संमेलनाच्या कार्यक्रमाला लाभलेले सर्व मान्यवरांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजचे हे आपले 39वे स्नेह संमेलन, ज्यासाठी सर्वांचीच उत्सुकता शिगेला पोचलेली आहे। आजच्या या स्नेह संमेलनाची थीम आहे भारतीय लोककथा। या थीमनुसार आज आपण भारतीय संस्कृतीची झलक पाहणार आहोत। हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो। तेरी रहमत से माँ सरस्वती हम सबको विद्या का अधिकार हो। God's love is like an ocean. You can see its beginning, but not its end. God's trust judges, creates things out of the love, and when God gives you a new beginning, don't repeat the same mistakes. Thank you for the simple things like being alive. Where there is a devotional music, God is always with His gracious presence. To begin these auspicious events, here come the school choir with the welcome song. सुपद्मासहायं भजे
सच्चारुवक्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तिं विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञं स्वरूपं मृदानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलौकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृतां नायगानं खगाधीशयानं विमुक्ते निदानं हरारानिमानं स्वभक्तानुकूलं जलकृच्छमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् स्वभक्तामरेशं द्विरेफाबकेशं जगद्विम्बलेशं द्विराकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेऽहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुरालिब्धरिष्टं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरुनागरिष्टं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युध्यधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्रनागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रे सुगीतं सुरे सप्तरीतं गुणोधैर्यतीतं भजेऽहं 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 Thank you. H.G. Wells rightly stated that we should strive to welcome our changes and challenges because they are what help us grow. A grand welcome to all the guests of honor we bring to you this evening, filled with desires, dreams, and hopes we all share. We all are gathered here today on the occasion of the annual cultural extravaganza 2022-23. Welcoming people is a part of an Indian tradition and culture followed for centuries. Now, let us know our very luminous guest for the day, Honorable Shri Sandeep Narke sir. I feel absolutely privileged to welcome and introduce our dear chairman sir, the inspiration behind Narke's Academy and many more. From the depth of my heart, I am profusely elated brief about our dear chairman sir. Mr. Sandeep Narke sir, who is truly a renowned and towering personality, a simple, down-to-earth person with exceptional leadership qualities. Sandeep sir was born on 9 February 1971 at Kolhapur. Sir have participated in various sports and was selected in the state school team in the category of under 12, under 15, under 19 and under 21. Also, sir is a member of Kolhapur Sports Association, Kolhapur. Sir was former Vice President of Maharashtra State Marketing Federation, Mumbai in 2014-15. Also, sir was former Director of Kolhapur District Central Cooperative Bank Limited, Kolhapur from 2001 to 2005. Sir was Chairman of Yashwant Sahakari Sangha, Taluka. Sir's achievement. In the year 1998-99, Sir received an honorary award in gardening in own space through Guidance Club, Kolhapur. Next, Sir was being awarded for outstanding production of cabbage cauliflower development by drip irrigation method.
Sir received Maharashtra government's Krishna Udyan Pandit Award in 2011-12. Nextly, Sir received Bhushan Awards for Women's Federation in 2013-14. To welcome such a living legend, a true leader, visionary, Chairman Shri Sandeep Narke Sir, I would like to take this opportunity to request our school principal, Mrs. Maheshwari Chaugule ma'am, to felicitate Sir. Audience, please welcome Sir with a huge round of applause. Sir, it is a great honor to have you here for this annual day celebration. Check. Hello, check. Audience, please keep on cheering. Next, we would like to extend a very warm welcome to Mrs. Jayasri Narke ma'am. We are very glad to hear ma'am. Ma'am has started with Amrut Dhara at Narkewadi, certified by Maharashtra Agro Tourism in 2017. Ma'am is also interested in terrace gardening and organic farming. I request our school principal, Mrs. Maheshwari Chaugule ma'am, to felicitate ma'am. Thank you, ma'am. Next, guest of honor, Mr. Satyashil Sandeep Narke sir. I would like to extend a very warm welcome to Satyashil sir. We are very glad to you here, sir. I request of NPPS Maheshwari ma'am to facilitate, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Next, we have our principal, Mrs. Maheshwari Chaugule ma'am. It's a great pleasure to heartily welcome our principal, Mrs. Maheshwari Chaugule ma'am, a woman of distinct insight, a fountain of illuminating ideas, an idol of knowledge, inspiration to all of us. I request Prema ma'am to felicitate ma'am. Audience, keep on cheering. Thank you, ma'am. The important event of today's evening is the prize distribution for the academic session 2022-23. It is time for awards and rewards, a team for recognition. Here, the students have shown marvelous talent and the whole year has become the pioneer of today's night. Now I request our dignitaries to kindly do the honor and felicitate our school toppers. Please sir, please ma'am. First in the row, we have our SSC topper for the year 2022-23, Master Sudarshan Rajesh Pawar with 93.80%. I request the parents to kindly accompany the achiever. Audience, please keep on cheering. Miss Madhura Panduran Patil with 91.80%. I request the parents to kindly accompany the achiever. Master Shivraj Sachin Pawar with 90.60%. I request the parents to accompany the achiever. Master Shivraj Sachin Pawar with 90.60%. I request the parents to kindly accompany the achiever. Next in the row, we have our HSC topper for the year 2022-23, Cadet Atharva Kalidas Yalmar, rank 1 in college. I request the parents to kindly accompany the achiever. Audience, keep on cheering.
Hearty congratulations to Atharva. Audience, please keep on cheering. Cadet Shreyas Namdev Patil, rank 2 in college. I request the parents to kindly accompany the achiever. Audience, give a huge round of applause. Hearty congratulations to Shreyas. Cadet Alok Sachin Rajmani, rank 3 in college. Really? Hearty congratulations to Alok. Really, a proud moment for all our toppers and hearty congratulations to the students, teachers and parents. आसमां में मत ढूंढो अपने सपने को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए यूं ही तो जीना भी क्या, जीने के लिए कमी भी ज़रूरी है। Sports is not only about winning or losing. It's not about two teams or country battling for supremacy in a controlled environment. Most importantly, it's for promoting physical and mental well-being and social upliftment. Our students have secured prizes both in state and national level. Starting with the sports category of state level, we have Miss Shruti Zadav of grade 9. She bagged the state level silver medalist in Wushu held at. She is a very active and also an NCC cadet. I request the parents. Hearty congratulations to Shruti. Next, we have Cadet Atharva Kolab, who received the state level bronze medal in Wushu, held at Amravati. He is a bright student in mathematics. I request the parents to kindly accompany the achiever. Audience, give a huge round of applause. Audience, keep on cheering. Next we have Cadet Dhruv Motling, the state level player Wushu held at Amravati. He is in the school from past 4 years. I request the parents to kindly accompany the achievers. Audience, keep on cheering. Hearty congratulations to Dhruv. Miss Rajlakshmi Palsande, who participated in the state level Wushu held at Amravati. She is also a NCC cadet. I request the parents to kindly accompany the achiever. Hearty congratulations, Rajlakshmi. Cadet Dhanashri Shinde, who participated in the state level Wushu held at Petwadgaon, Minche. She is also a good classical singer. I request the parents to kindly accompany the achievers. Audience, keep on cheering. I request the parents to kindly accompany the achiever. आई बाबांनी मुलांसोबत यावं अशी विनंती आहे. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी जर पालक आले असतील, आजी आजोबा आले असतील तर त्यांनी स्टेजवर यावं ही विनंती. तुम्ही सगळे आमच्या परिवाराचा हिस्सा आहात. पूर्ण फॅमिली जरी वरी आली तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही.
Hearty congratulations to Dhanashri. Master Aniket Bosle participated in the state level Usho held at Amravati. A good player hockey too. I request the parents to kindly accompany the achiever. Hearty congratulations Aniket. Cadet Payal Kalkhere, participant of a state level winner team, Ajinkya Volleyball Sparda, held at Mumbai. I request the parents to kindly accompany the achievers. Audience, keep on cheering. Miss Tanishka Bandari, state level Usho player who participated in Khelo India Women's Usho League 2023. She is also a good academic. I request the parents to kindly accompany the achiever. Hearty congratulations Tanishka. Moving forward towards the national level award category, we have Cadet Shrutika Takavle participated at the national level Usho held at Patna, Bihar. She is a good singer and dancer. I request the parents to kindly accompany the achiever. She is a national player. Audience, keep cheering for our national player. A bride of NPPS. Shrutika Takavle, a bride of NPPS. Hearty congratulations, Shrutika. Also we have Cadet Sanskruti Korekar, national level bronze medalist in Ghatska sports held at Assam. She is an all-rounder. I request the parents to kindly accompany the achiever. Next in the row, we move forward towards NCC. The year 2019-20 marked as the glorious in the history of Narkespanala Public School and Junior College, as the school was granted approval of National Cadet Corps (NCC), which is considered as the youth wing of the armed forces. The NCC is engaged in grooming the youth of the country into disciplined and patriotic citizens. In this present year, 2022-23, the fourth batch of 24 NCC students is passing out, who are belonging to 5th Maha Battalion. These cadets receive basic military training by an army officer who conducts parades, obstacles and training sessions every week. True to its motto, unity and discipline, these cadets will undoubtedly groom to become the pride of our nation. I would like to request our chairman sir to felicitate NCC 3rd rank officer Mr. Vikram Patil sir and NCC surgeon Yash Kiran Doke and Path Patil. Audience, please keep on cheering. Audience, keep cheering. Hearty congratulations. Next, our school, scout and guide. Third batch is passing out with 20 students. This year, we also started Girl Scout, which included 27 boys and 23 girls.
for this academic year 2023-24. I request sir and ma'am to do the honor and felicitate Scout Master Ajit Patil sir and Scout Leader Arfat Khan and Girl Scout Representative Shivani Patil. Audience, please be cheering. Hearty congratulations. It certainly deserves recognition. Kindly give a huge round of applause for NCC and Scout and Guide. The next category is of special prize in competitive exams. Cadet Shreyas Namdev Patil, who has cracked MHCT exam with 97.33 percentile. I request the dignitaries to do the honor. Cadet Shreyas Namdev Patil and bless him for his bright future. Cadet Harsh Santosh Thakre appeared for GE exam and also qualified. I request the dignitaries to do the honor. Parents, keep on cheering. Hearty congratulations to Harsh. Next in the category of special achievement, we have Cadet Madhura Panduranga Patil, who cracked GSPI written exam last academic year. I request volunteer to Also in the same category, we have Cadet Pradnya Mahesh Kumbar, who cracked GSPI written exam last academic year. I request Ghorpade sir to accompany the achiever. Pradnya to share her views. शाळा ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला मदत करत असते. शाळेचे विद्यार्थी आणि शाळेबाहेरचे विद्यार्थी सगळ्याच विद्यार्थ्यांना मदत करते. ही विद्यार्थी आपल्या शाळेची नाही आहे, परंतु तिला आपल्या शाळेने जो गायडन्स दिला, घोरपडे सरांनी जो गायडन्स दिला, माधुरी मॅडमची मुलगी आहे, हे आपले एम्प्लॉई आहेत आणि त्यांना जो गायडन्स दिला त्याच्यानंतर ती GSPI एक्झामिनेशन जी तिने क्रॅक केलेली आहे त्याच्या संदर्भात तिला एक 2 शब्द बोलायचे आहेत. आपल्याच फॅमिली मेंबर म्हणजे एम्प्लॉईजची स्टुडंट आहे आणि आपल्याच एम्प्लॉईने त्यांना गाईड केलेलं आहे आणि ते अचीवमेंट आलं आहे, म्हणून तिला मी 2 मिनिट संधी दिलेली आहे. Good evening everyone present over here. I, Pradnya Kumbhar, studying in grade 11, is deeply honored and incredibly grateful for being the recipient of this prize distribution ceremony. I'm really very thankful of Sanjeevan. I'm really very grateful for the team Narkes Panala Public School for guiding me. I'm the student of Sanjeevan Public School, but yet they helped me very rightly. They supported me and guided me properly. Even the chairman sir, principal ma'am, all the teaching staff, Ghorpade sir and everyone, they guided me and supported me to achieve this examination, and I'm
very grateful for every one of them. I was not even able to be qualified without their support and guidance. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Pradnya. Next in the row, we have Master Akar Rane, who has been selected for Maharashtra State Cricket Team for School National Games 2023-24 in a category of under 19. I request the dignitaries to do the honor. आकार राणे हा महाराष्ट्र टीम मध्ये सिलेक्ट झालाय, त्यामुळे आजही त्याची मॅच चालू आहे. तर I तो request थोड्या volunteers. वेळानंतर येऊन जॉईन करणार आहे. आपण त्याच्यासाठी वाट बघूया, कारण की महाराष्ट्र टीम मध्ये सिलेक्ट होणं हे मोठं आपल्यासाठी गौरवाची गोष्ट आहे. आणि आपला विद्यार्थी आहे, तो सिलेक्ट झालेला आहे, परंतु मॅच असल्या कारणास्तव त्याचे पालक येऊ शकले नाहीत आणि तोही येऊ शकला नाहीये. तो आणि त्याची बहीण दोघंही महाराष्ट्र टीम मध्ये सिलेक्ट झाले आहेत. बहीण जी आहे ती अंडर 17 आणि भाऊ जो आहे हा अंडर 19 क्रिकेट टीम मध्ये सिलेक्ट झाले. Next in the series, we have Miss Anjali Jingam of grade 8, who secured 6th position at a district level in essay competition held at Kolhapur on Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj. I request the dignitaries to do the honor. I request Prema Madam to come. To join the achievement. Hearty congratulations to Anjali. Last in the prize distribution ceremony, we have Master Prithviraj Chauhan of grade 10 secured 4th position for making sugar powder rocket project held at Tahsil level science exhibition. I request the dignitaries to do the honor. I request the Komne sir to accompany the achiever. Winning doesn't always mean being the best. Winning means you are doing better than you have done before. Now it's time for the most awaited moment of prize distribution, felicitation of Best Cadet and Student of the Year 2023-24, based on the academics, sports, achievement and all-round development. I request the dignitaries to kindly do the honor. Please sir, please ma'am. आताची अनाउन्समेंट ही बेस्ट स्टुडंट ऑफ द इयर 3 कॅटेगरीज असतात. एक आहे प्रायमरी सेक्शन, एक आहे सेकंडरी सेक्शन आणि एक आहे कॅडेट जी कॉलेज सेक्शन असतो. तर मी गेस्टना विनंती करते की त्यांनी एक एक कॅटेगरी वाचावी. मॅडम प्रायमरी प्रायमरी सेक्शन मधून रुद्र अमोल चौधरी. रुद्र Best student अमोल of- चौधरी. Best student of primary section goes to पेरेंट्स. ॲक्च्युली हे सरप्राईज असतं, त्यामुळे त्यालाही तो सुखद धक्का आहे. विद्यार्थ्याची वागणूक, पूर्ण वर्षभराची वर्तवणूक, त्याचा अभ्यास, त्याचा खेळ या सगळ्या गोष्टी तिथे मेजर केल्या जातात आणि त्याचे आईबाबा मागे आहेत. ही जी प्रोसेस आहे ती शिक्षक, त्याचे रेक्टर्स, त्याचे स्पोर्ट्सचे टीचर्स हे सगळे मिळून वी वेलकम. आपल्या स्टेजवरती सध्या इथे नरके हॉस्टेल येथील लीना मॅडम आलेले आहेत. या सरांच्या भगिनी आहेत, छोट्या भगिनी. तर त्यांचं वेलकम. I request Principal Ma'am to kindly do the honor. बेस्ट बॉय दिल्यानंतर The audience kindly give a huge round of applause
to the best student of the primary section 2023, Master Rudra Chaudhary of grade 3. Audience, keep on cheering. A huge round of applause for the child from the NPPS group that's sitting there. All the NPPS students, I cannot hear your claps. Keep on cheering. टाळ्यांचा गडगडाट होऊ दे. विद्यार्थी तिसरीच आहे आणि 3 वर्ष या शाळेत आहे. Secondary section, Master Darshan Suresh Kharge, grade 4. इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी आहे दर्शन. विद्यार्थी 10वीचा आहे. रेड हाऊसचा कॅप्टन आहे. रेड हाऊस, आवाज येत नाही टाळ्यांचा. The best student of secondary section. The आणि तो award goes to पायलट आहे. Mr. Darshan Kharge, the Red House captain of NPPS and also the NCC pilot, joining with the pilot team. A huge round of applause for Master Darshan Kharge. हा जो क्रायटेरिया आहे याच्यामध्ये हॉस्टेलचं बिहेवियर, वर्गातला अभ्यास, इतर आपले जे विद्यार्थी आहेत सोबत त्यांच्याबरोबरची वागणूक, वर्तवणूक, शिक्षकांना दिलेला त्यांनी सहकार्य, त्यांची ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट, फक्त 1 वर्षाचं न पाहता हा विद्यार्थी 5 वर्ष शाळेमध्ये आहे आणि ते पाहून, त्याने केलेला सहयोग पाहून, त्याचं अचीवमेंट पाहून हे सिलेक्शन केलं जातं. फक्त 1 वर्षात जर काही बदल झाला असेल तर तसं काउंट केलं जात नाही. Hearty congratulations to Darshan. आज त्याचा वाढदिवस पण आहे, तर सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. वाढदिवसा दिवशी त्याला छान गिफ्ट मिळालेलं आहे. पालकांना काही बोलायचं आहे का? खारगे सर. आज मी नरके स्कूलच्या सिलेक्शन कमिटीनं जो आमच्या दर्शनचा जो आज सिलेक्शन केलेला आहे ते खरोखरच त्यांनी कौतुकास्पद काम केलेलं आहे. आज आम्ही 5 वर्ष झालं ह्या शाळेशी संबंधित आहे. आमची जी मुलं घडली आमची मुलगी पण इथंच होती, आमचा मुलगा पण इथं घडला आणि कुंडलची जवळजवळ 6 ते 7 मुलं आता 10वीच्या वर्गात आहेत. या शाळेनं आम्हाला काय दिलं हे आमच्या अंतःकरणालाच माहीत आहे. या शाळेनं आमचे मुलं घडवण्यासाठी आमच्यापेक्षा जास्त परिश्रम या शाळेच्या स्टाफनं, त्यांच्या सर्व कमिटीनं, त्यांच्या चेअरमननी सुद्धा वैयक्तिक वेळोवेळी आम्ही वैयक्तिक भेटलो त्यावेळीसुद्धा त्यांनी आमच्या अडचणी काय आहेत काय नाहीत ह्या समजून घेऊन आमची मुलं तयार करण्यात हा त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानतो. थांबतो. Thank you, sir. Thank you, parents. Best cadet Harshad Anand Khandekar.
12वी 12th. Students, give you a huge round of applause. हर्षदला माहिती नाहीये परंतु आई आलेली आहे. हर्षद खांडेकरची आई कोणी आहे काही ते आलेली आहे का? कोणी घरातलं फॅमिली मेंबर आलंय का कोणी? जोरदार टाळ्या हर्षदसाठी. स्टुडंट्स, कीप ऑन शेअरिंग. हर्षदचे सगळे रेक्टर ही त्याची फॅमिली आहे, त्यामुळे ते त्याला सोबत करते. त्याचे कोचेस, रेक्टर, पटपट. All the coaches and rectors to join Harshad Khandekar quickly. All the 12th standard batch need to keep on cheering Harshad. हर्षदचं 10वं वर्ष शाळेतलं. विद्यार्थी 12वीचं आहे. सर्व कोचेस, त्याची फॅमिली मोठी आहे. हा क्रिकेटचा पूर्ण पिच पण त्याच्यासाठी कमी पडेल कारण की सगळेच विद्यार्थी, सगळीच फॅमिली त्याची आहे. याला म्हणतात विद्यार्थी. त्याचं सगळ्यांनी स्वागत करायचंय. NDA त्याने घेतलेला आहे. कोणत्याही क्षेत्रात कमी नाही. खेळात, अभ्यासात, वागणुकीत, सहकार्यामध्ये सेकंड लाईन लीडर्स जे म्हणतात तशा प्रकारचा विद्यार्थी आहे आणि शाळेला अभिमान आहे अशा विद्यार्थ्यांचा. यावर्षी 12वीला आहे. NDAच्या एक्झामिनेशनची तयारी करत आहे. यश येईल की नाही हे माहिती नाही आपल्याला, पण आपण त्याला सदिच्छा द्यायच्या आहेत. परंतु एक चांगला माणूस म्हणून तो यशस्वी आहे. आपले आजचे गेस्ट लीना मॅडम, त्यांचं आपण वेलकम करूया. नरके हॉस्टेल त्या सर्व इथे आपल्यामध्ये प्रेझेंट आहेत आज आणि त्यांचं नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूलतर्फे चेअरमन सरांनी वेलकम करावं असं नम्र विनंती. Now the most awaited moment, the felicitation of the teaching staff, the sports department. It's called as the Service Dedication Award. The employees who have served for this NPPS institute, the school, the college, into the field of category of teaching, non-teaching, as well as into the other field. So the most awaited and the precious moment for NPPS, where all the employees, those who have given the dedication to this society, will be felicitated. I request our dignitaries to kindly do the honor. I request ma'am to take the charge and announce the names of this felicitation ceremony. नमस्ते. आपण इथे आज 39व्या वार्षिक स्नेहसंमेलनानिमित्त इथे सर्वजण आलेला आहात. आतापर्यंत जे आपण पाहिलेले आहेत, जे अवॉर्ड्स झालेले आहेत, ते अवॉर्ड्स विद्यार्थ्यांचे होते. याच्या पुढचे जी बक्षिसं आहेत
किंवा अवॉर्ड जे आहेत हे आमच्या शाळेचे एम्प्लॉई किंवा आपण म्हणू शकतो आमच्या फॅमिलीचा एक हिस्सा, या नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूल या परिवाराचा एक हिस्सा अशा असणाऱ्या सर्वांचा एक छोटासा सत्कार सोहळा इथे आहे. मागच्या वर्षी आम्ही ज्यांनी 25 वर्षापेक्षा जास्त सर्व्हिसेस दिलेले आहेत त्यांची सर्व्हिसेस आपण अप्रिशिएट केले होते आणि त्यांना स्टेजवरती त्यांनी केलेल्या कामासाठी छोटासा सत्कार सोहळा त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सला बोलवून केलेला होता. आज इथे बरेचसे असे एम्प्लॉईज आहेत ज्यांनी आपला ऊन पाऊस उन्हाळा पावसाळा असं काहीही न बघता आपल्या आयुष्यातले बरेचसे क्षण इथे म्हणजे जे घरामध्ये ते घालवू शकत होते, सण सोहळे असतील, हॉस्टेल असल्यामुळे तुम्हाला हे जाणवतं की इथे हॉस्टेलमध्ये सुट्टी नसते, त्यामुळे प्रत्येक सण आणि सोहळा हा त्यांनी या मुलांबरोबर साजरा केला आहे. त्यामुळे ही त्यांची फर्स्ट फॅमिली आहे. तर प्रत्येकाला जाऊन मॅनेजमेंटने स्टाफने इन्व्हाइट केलेलं आहे. यांच्या फॅमिली मेंबर्सला आज आम्ही एक दिवस मागून घेतलेला आहे की तुम्ही आमच्याबरोबर आजचा एक दिवस इथे साजरा करावा. तर याच्यामध्ये टीचिंग स्टाफ सगळ्यात पहिले आपण ज्यांनी सगळ्यात जास्त सर्व्हिसेस दिलेले आहेत, मी वर्ष पण वाचणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा मी बोलू इच्छिते मारुती काशीद सर, फुटबॉल कोच आहेत शाळेचे, व्हॉलीबॉल कोच आहेत शाळेचे. 25 वर्षाची सेवा शाळेसाठी योगदान 25 वर्षाचं आहे. मी त्यांच्या फॅमिलीला विनंती करते की त्यांनी स्टेजवर यावं. आजपर्यंत अनेक स्टेट लेवल नॅशनल लेवल प्लेयर्स या मातीमध्ये घडले. पन्हाळ्याचा आवडता गेम हा व्हॉलीबॉल आहे आणि त्याचे सगळ्यांचे लाडके कोच काशीद सर यांनी स्टेजवर यावं त्यांच्या फॅमिलीसोबत आणि चेअरमन सरांनी त्यांना फेलिसिटेट करावं. आपल्या आयुष्याची 25 वर्ष एखाद्या संस्थेला देणं ही छोटी गोष्ट नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी जास्तीत जास्त वेळ शाळेतच त्यांनी योगदान दिलेलं आहे. घरापेक्षा जास्त वेळ त्यांनी शाळेसाठी दिलेला आहे. या पुढचे सगळ्या विद्यार्थ्यांचे लाडके धनंजय चव्हाण सर, 22 वर्ष सर्व्हिस शाळेमध्ये, 22 वर्षाचं योगदान आहे. मी विनंती करते की सर तुम्ही स्टेजवर यावं आणि आमच्याकडून एक छोटासा सत्कार सोहळ्यामध्ये येऊन छोटंसं आमच्याकडून मोमेंटो एक्सेप्ट करावा. हाच दिवस आहे की ज्या दिवशी फॅमिलीला भेटते, त्यामुळे बाकीचे कोणतेही कार्यक्रम न घेता आम्ही हा कार्यक्रम घेण्याचं नियोजन यावर्षी केलेलं आहे. श्री व सौ चव्हाण सर जुडोचे कोच आहेत, 22 वर्षाची सर्व्हिस आहे आणि काही दिवसापूर्वी एक स्टुडंट आले होते शाळेमध्ये. आजही काही एक स्टुडंट शाळेमध्ये प्रेझेंट आहेत ज्यांची मुलं या शाळेमध्ये सध्या काम आहेत, शाळेमध्ये शिकत आहेत. असे एक स्टुडंट, त्याचं एक वाक्य होतं की जेव्हा मी शाळेत होतो तेव्हाही सर असेच दिसत होते आणि आताही सर असेच दिसतात, त्यांच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही आहे. त्याच्यानंतर आहेत आपले MM काका. किती जणांना MM काका माहिती आहेत? बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहिती आहेत. भलेही शाळेचे MM काका शाळेचे एम्प्लॉई नसतील तरी, परंतु MM काका 23 वर्ष शाळेमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही स्पर्धेसाठी जायचं असेल तर विद्यार्थी जे खेळाडू असतात ग्राउंडमध्ये त्यांच्यापेक्षा जास्त उल्हास त्यांचा असतो ग्राउंडच्या बाहेर. म्हणजे फुटबॉलची मॅच असो, कराटेची मॅच असो, वुशू असो किंवा तायक्वांदो जुडो कोणतीही मॅच असो, जो मॅच खेळणारे विद्यार्थी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जोश हा MM काकांमध्ये असतो ग्राउंडच्या बाहेर. परंतु विद्यार्थ्यांना सुखरूपपणे त्यांच्या खेळाच्या ठिकाणी नेण्याचं काम आणि त्यांना सुखरूपपणे पुन्हा शाळेत पोहोचवण्याचं काम 23 वर्ष MM काका करत आहेत. MM काकांचं नाव आहे मारुती माने आणि त्यांचा विद्यार्थी यावर्षी 10वीला आहे, अथर्व. MM काकांनी 23 वर्ष ही नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूलसाठी आपलं योगदान देऊन आपल्या विद्यार्थ्यांना सुखरूप पोहोचवणे आणि आणण्याची सोय त्यांनी नेहमी केलेली आहे. याच्या पुढे आपले कराटेचे कोच अमर मिर्झे सर, 21 वर्ष सेवा. शाळेमध्ये लग्न होण्याच्या आधीपासून शाळेत होते, आता लग्न होऊन मुलगी झाली तरी सर अजूनही शाळेसाठी तितकंच योगदान देतात. त्यामुळे 21 वर्ष सेवा
या वर्षीचं वुशू आणि कराटेचं अचीवमेंट हे भरपूर आहे. मागच्या वर्षीचं आहे. विद्यार्थिनी या मजबूत होतात. सेल्फ डिफेन्स हा मुलांना सरांनी शिकवलेला आहे. मुलं कडक बनवण्याचं काम सरांकडून झालेलं आहे. त्यामुळे श्री व सौ मिर्झे यांचं स्टेजवरती. आज कार्यक्रमाचा दिवस असतानाही बरेचसे पालक गेटवरती आले होते आणि म्हणत होते फी भरायची आहे, फी भरायची. परंतु आमचे काटाळे सर आज आम्ही इथे बोलवलेलं होतं. 17 वर्ष काटाळे सर, तानाजी चंद्रकांत काटाळे सर आपल्या शाळेचे अकाउंट डिपार्टमेंट सांभाळतात आणि ते तितक्याच चोखपणे आणि चांगल्या प्रकारे चालतंय. त्यामुळे आज जे पालक 3 वाजता गेटवर आले होते अकाउंट डिपार्टमेंट बंद आहे, तर ते या कारणास्तव आम्ही इकडे सरांना बोलवलेलं होतं. सरांनी 17 वर्ष शाळेसाठी योगदान दिलेलं आहे. तर श्री व सौ काटाळे यांनी स्टेजवर यावंही विनंती. होय, आणि तानाजी सरांची जी मुलगी आहे ही आपल्या शाळेची एक स्टुडंट आहे आणि आज ती एक चांगल्या मोठ्या ॲग्रो कंपनीमध्ये कामाला आहे. तानाजी सर आता नातवासहित आहेत, म्हणजे विद्यार्थी आपल्या एक स्टुडंट आणि तिचं बाळ आता कदाचित थोड्या दिवसानंतर ॲडमिशनसाठी पण आपल्याकडेच येतील असं वाटतं. तानाजी सर वेलकम. शाळेचा हिशोब चोख ठेवणारे आपले तानाजी सर यांना आपण स्टेजवरती जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. ज्या विद्यार्थिनी या शाळेच्या स्टेजवरती डान्स केलेला आहे त्याच स्टेजवरती आपल्या बाळाला घेऊन सत्कार सोहळ्यामध्ये सामिष्ट होणे ही एक मोठी गोष्ट आहे. यापुढे योगेश देशपांडे सर हे आपले हॉकीचे कोच आहेत. आपली शाळा ही फुटबॉल आणि हॉकी या 2 नामवंत खेळांसाठी नावाजली जाते. विद्यार्थ्यांना यावर्षीच्या अचीवमेंट्समध्ये तुम्ही पाहिलं असेल हॉकीची टीम घडवण्यामध्ये देशपांडे सरांचा हात आहे आणि 16 वर्ष सर्व्हिस. फक्त 2 तासासाठी मुलांना घडवण्यासाठी 25-30 किलोमीटर लांब जाणं ही सोपी गोष्ट नाही आणि तेही दररोज. मी सुट्टी देत नाही पण ते सुट्टी घेत नाहीत हेही मोठी गोष्ट आहे. श्री व सौ देशपांडे 16 वर्ष सर्व्हिसेस. मॅडमने साथ दिलेली आहे सरांना. सोबत 2 छोट्या मुली. मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे आपला आकार राणे हा महाराष्ट्र टीममध्ये सिलेक्ट झालेला आहे. अशा नामवंत विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम हे जनार्दन यादव सर करतात. जनार्दन यादव सर कदाचित मॅचेस आज चालू आहेत त्यामुळे तिथे जनार्दन यादव सर एक प्रशिक्षकपासून आज सिलेक्शन टीमचे हेड होण्यापर्यंतची वाटचाल जी आहे ही खूप मोठी आहे. 15 वर्ष सर्व्हिस त्यांनी आर के पन्हाळा पब्लिक स्कूलसाठी दिलेली आहे. याच्या पुढे डॉमेट्री नंबर 4चे लाडके डॉमेट्रीचे जाधव सर, महेश जाधव सर, 15 वर्ष सर्व्हिस. विद्यार्थी घडवताना बऱ्याच वेळेस जबाबदाऱ्या इतक्या असतात की फॅमिलीपर्यंत पोचता येत नाही. त्यामुळे आज त्यांच्याबरोबर त्यांचे फॅमिली मेंबर्स आलेले नसतील तरी त्यांचे विद्यार्थी त्यांच्यासोबत आहेत, तर त्यांनी स्टेजवर जायचं आहे. महेश जाधव सर 15 वर्ष योगदान शाळेसाठी. त्यांची पूर्ण डॉमेट्री येईल आणि ती 40 मुलं आहेत. दीपक पाटील सर 14 वर्ष योगदान शाळेसाठी. याच्यावरून अंदाज येतो की किती पॉप्युलॅरिटी आहे. लाडका शिक्षक आणि लाडका विद्यार्थी हा नेहमीच वेगळ्या पद्धतीचा असतो. दीपक सर थोडेसे कडक आहेत तरीही विद्यार्थ्यांचं त्यांच्यावरती प्रेम आहे. दीपक सर स्टेजवर 14 वर्ष शाळेसाठी योगदान. त्याच्या खालोखाल रुपेश निकम सर 14 वर्ष योगदान.
रुपेश निकम सर. रुपेश निकम सरांकडे 6वी आणि 7वीचे विद्यार्थी असतात आणि 14 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीचे विद्यार्थी त्यांनी आपल्या हाताखालून घडवलेले आहेत. हातांची साथ लागते बऱ्याच वेळेस. सरांचं एक वाक्य आहे, प्रत्येक विद्यार्थ्याला म्हणतात की माझं तुझ्यावर किती प्रेम आहे तुला माहिती आहे ना. विद्यार्थी म्हणतो हो माहिती आहे. त्यामुळे रुपेश निकम सर 14 वर्ष सर्व्हिस. ह्याच्या पुढे या सगळ्या विद्यार्थ्यांना बऱ्याच वेळेस पालकांना सुद्धा शिस्त लावण्याचं काम जे निरंतर करत आहेत असे आपले विक्रम पाटील सर. 13 वर्ष सर्व्हिस. शाळेमध्ये 13 वर्षापासून विद्यार्थी NCC परेड मुलांना घडवण्यासाठी मुलांना जे रगडून घेतलं जातं त्यांच्या भाषेमध्ये NCCची भाषा आहे ती. त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रिल करून घेतले जातात, त्यांना घट्ट बनवलं जातं. त्याचं काम विक्रम पाटील सर हे 14 वर्ष करत आहेत. रविराज पवार सर NDAच्या डॉमेटरीचे रेक्टर. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या श्री सौ व त्यांची फॅमिली मेंबर आलेले आहेत. रविराज सर 13 वर्ष सर्व्हिसेस शाळेसाठी देण्यात. त्यांच्या सौ शाळेमध्ये लायब्ररी डिपार्टमेंटमध्ये कार्य करतात आणि त्यांचे आई वडीलही सोबत आहेत. न मारणारा परंतु डोळ्याने नियम सांगणारा असे आमचे पवार सर. त्यांच्या हिशोबात कधीही चूक होत नाही. बऱ्याच जणांचे हिशोब त्यांच्याकडे असतात. वेलकम रविराज सर. नाव अनाउन्स होईपर्यंत जागा न सोडणारे आमचे BN पाटील सर. कामामध्ये इतके व्यस्त आहेत ते. BN सर आपले IT डिपार्टमेंट. BN पाटील सर IT डिपार्टमेंट कॉलेज सेक्शनचं IT डिपार्टमेंट आपल्या शाळेचं IT डिपार्टमेंट सांभाळण्यामध्ये खूप त्यांनी मोलाचा हातभार लावलेला आहे. BN सरांचं नाव मलाही माहिती नव्हतं. BN म्हणजे काय परवा दिवशी समजलं आहे. सरांचं नाव बाबासाहेब आहे. बाबासाहेब पाटील सर 12 वर्ष सेवा शाळेसाठी. खूप लांबून येणारी व्यक्ती आहे. शाळेमध्ये येण्यासाठी जवळपास 1 तास लागतो, पण तरीही सकाळी 8:30ला हजर होणारी व्यक्ती. सगळ्या विद्यार्थ्यांना सांभाळणं तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे, तितकंच कष्टाचं काम आहे. परंतु मुलींना सांभाळणे सगळ्यात जास्त कष्टाचं काम आहे. मुलींना आपल्या इथे ठेवून मुलींची काळजी घेणं, आपल्या आईसारखं त्याच्यावरती प्रेम करणं, हे काम खूप मोठं आहे. आणि याच्यामध्ये नीता कुबडे मॅडम ज्या आहेत आपल्या शाळेच्या, त्यांनी 10 वर्ष सेवा दिलेली आहे. तर मी मॅडमला विनंती करते, नीता कुबडे मॅडम त्यांनी स्टेजवर यावं. नीता कुबडे मॅडम बरोबर आपल्या शाळेच्या मराठीच्या अध्यापिका ज्या वैशाली कुबडे मॅडम आहेत, त्यांच्या फॅमिली आहेत, त्यांच्या भाऊजाई आहेत त्या. त्यामुळे नणंदबाईंचा सोहळा पाहण्यासाठी त्या स्टेजवरती येत आहेत. सर्व्हिस डेडिकेशन अवॉर्ड म्हणजे ही जी व्यक्ती आहेत की त्यांनी खूप वर्ष शाळेसाठी योगदान दिलेलं आहे. आतापर्यंत ज्या ज्या व्यक्तींची नावं घेतली त्यांनी 10 वर्षापेक्षा जास्त शाळेसाठी योगदान दिलं आहे. परंतु काही व्यक्ती अशा असतात की ज्या 2-4 वर्षामध्येच अशी एखादी काही कामगिरी करून जातात की ज्याच्यामुळे शाळेमध्ये भर पडत असते, शाळेच्या ज्ञानामध्ये भर पडत असते, शाळेच्या प्रगतीमध्ये भर पडत असते. तर असे 2 हिरे आपल्या शाळेमध्ये आहेत, ज्याच्यामध्ये सर्व्हिस डेडिकेशन अवॉर्ड यावर्षीचं आपण सुधीर सर शाळेचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आहेत त्यांच्यासाठी आपण देत आहोत. सर्व्हिस डेडिकेशन अवॉर्ड सुधीर शिंदे सर जे आपल्या शाळेचे ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आहेत. कोविडनंतर शाळा इतर लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि शाळेचं नाव जे ऑलरेडी 40 वर्षापासून आहे, परंतु कोविडनंतर
ते प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम सुधीर सरांनी केलेलं आहे. ऑफिशियली ते शाळेमध्ये 2-3 वर्षापासून आहेत, परंतु जवळपास एक 20-22 वर्षापासून ते चेअरमन सरांबरोबर या कामामध्ये त्यांचा हातभार लावत आहेत. त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचं कार्य मोलाचं आहे. त्याचसोबत तुम्ही जे सगळे सोहळे पाहता त्याचे फोटो, त्याचे व्हिडिओज, त्याचे अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे अभिषेक पोद्दार सर. त्यामुळे आमचं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जे आहे ते अभिषेक पोद्दार सर हे देत असतात. त्यांची सर्व्हिस भलेही कमी असेल, 6 वर्षाची आहे, परंतु शाळा पालकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आणि त्याचं मोठं काम जे आहे, तुमचा विद्यार्थी कसा हसतो, कसा पळतो, तो जिंकतो का, तो विनर आहे की नाही, हे सगळं पोहोचवण्याचं काम सोशल मीडियाच्या थ्रू हे अभिषेक पोद्दार सर करतात. तर त्यामुळे त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. बऱ्याच वेळेस पडद्यामागचे कलाकार माहिती नसतात. हा सोहळा त्यासाठी आहे की पडद्यामागचे कलाकार कोण आहेत, आपल्यासाठी कोण काम करतंय हे माहिती नसतं. हर्षद खांडेकर, मोठा भावूक क्षण होता मगाचा. हर्षद खांडेकरची आई आहे का? आल्या मॅडम, स्टेजवर या. या वर्षीचं बेस्ट कॅडेट अवॉर्ड हे हर्षद खांडेकर या विद्यार्थ्यासाठी देण्यात आलेलं आहे. काही कारणास्तव आई पोचू शकली नव्हती. हर्षद भावूक झाला होता. त्याला तुमच्यासोबत स्टेजवरती ते अवॉर्ड घ्यायचं होतं, तर तुम्ही स्टेजवर यावं अशी विनंती. हर्षदच्या आधी जे अनाऊन्स झाले हे सगळे जे होते हे टीचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हे सगळे होते. हर्षदच्या आजी आहेत. हा एकच दिवस असतो जेव्हा थोडंसं थांबावंसं आपल्यालाही वाटतं. मला वाटतं याच्यामध्ये पालकांना काही त्रास नसावा का, कारण की हा जो सोहळा आहे हा पुन्हा पुन्हा आयुष्यात येत नाही. मामाचं कौतुक पाहायला भाचा आलेला आहे स्टेजवर. सगळ्यात महत्त्वपूर्ण डिपार्टमेंट जे 2 आहेत, हेल्थ अँड हायजीन. हेल्थ अँड हायजीन डिपार्टमेंटमध्ये हेल्थ, तुमचे विद्यार्थी सुदृढ, बळकट आणि धष्टपुष्ट राहण्याच्या मागचं एकच कारण म्हणजे आमचे सुभाष पाटील सर. डॉक्टर आहेत शाळेचे. सुभाष पाटील सर शाळेसाठी 14 वर्षाची सर्व्हिसेस आहे. प्रत्येक विद्यार्थी म्हणजे अगदी मला एक अनुभव सांगायचा वाटतो की विद्यार्थी घरी गेल्यानंतर, माझ्याकडे एक विद्यार्थी, नाव सांगत नाही आता, पाय फ्रॅक्चर झाला होता, म्हणाला माझ्या शाळेमध्ये काळजी घेतील, मी तिथं जातो. तिथे जाऊन, कारण की पालकांना ऑफिसला जायचं असतं, वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, त्यांना स्वतःचे कामं असतात, त्यामुळे तिथे ही चांगल्या प्रकारे काळजी घेतली जाते हा विश्वासही त्याला होता की घरासारखीच काळजी इथेही शाळेतले मेंबर घेतील. त्यामुळे आपल्या डॉक्टरांना एक जोरदार टाळ्या. आपली मुलं सुदृढ आणि बळकट असण्याचं कारण आपले डॉक्टर आहेत आणि त्यांना साथ नेहमी मॅडमची असते, गायकवाड मॅडमची. हायजीन म्हणजे शाळेची स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, टापटीपपणा यासाठी निरंतर 17 वर्ष धनाजी चोरगे सर ही आपली सर्व्हिसेस शाळेसाठी देत आहेत आणि धनाजी सरांमुळे कुठलाही कोपरा तुम्हाला अस्वच्छ असा दिसणार नाही. ते आणि त्यांची टीम
ही सतत कार्यरत असते. कुठेही कुठल्याही गोष्टीचा तुम्हाला त्रास होताना दिसणार नाही. विद्यार्थ्यांना सतत मदत करणारे, ही तुमची आजची जी सगळी सोय आहे ही सगळी करणारे हे आपले धनाजी सर. सतत 17 वर्ष सेवा. याच्या पुढे सुतार मावशी, मारुती सुतार सर. सुतार काका, सगळे स्टाफ, त्यांना ज्यांना आमंत्रण आहे, माहिती आहे त्यांनी पुढे यायचंय. सुतार काका छोट्या छोट्या वस्तू बनवण्यापासून, शाळेचे पोडियम बनवण्यापासून, डेस्क बनवण्यापासून जे काम आहे त्यांचे कारागीर म्हणजे आपले सुतार काका. 23 वर्ष. सोबत आपल्या शाळेमध्ये जे हॉर्सेस आहेत, शाळेतले हॉर्स राणा दुर्गा आणि प्रिन्स, हे 3 जे घोडे आहेत त्यांची रखरखाव व काळजी घेणारे आपले गोरख कुंभार सर. 23 वर्ष सर्व्हिस. शाळा युवराज सरांना मागच्या वर्षी आपण दिलं होतं 28 वर्षाच्या पेक्षा जास्त सर्व्हिसेससाठी. याच्या पुढे 22 वर्ष सर्व्हिस हिंदूराव जगदाळे सर. हाऊसकीपिंग अँड क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट हिंदूराव जगदाळे. आज नाही आहे. अच्छा, त्यांच्या घरी काही प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते आज नाही आहेत. सरिता सोरटे मावशी. गोरख सर यावर. मुलांना हॉर्स रायडिंग शिकवणारे, मुलांना जेव्हा तुम्ही वेगवेगळे 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीचे कार्यक्रम बघता तेव्हा सलामी विद्यार्थ्यांकडून द्यायची कशी हे शिकवून घेणारे, विद्यार्थ्यांना परेड कशी करायची घोड्यावर हे शिकवणारे आपले गोरख कुंभार सर. सरिता सोरटे मावशी या आपल्या मेस डिपार्टमेंटमध्ये कामाला आहेत. होय, वय 29 आणि सर्व्हिस नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूलमध्ये 23 वर्ष. गोरख दादाची. सरिता सोरटे मावशी 22 वर्ष. मुलांना मऊ चपाती भाकरी देण्याचं काम हे जे मेस डिपार्टमेंट करतं त्याच्यामध्ये मागच्या वर्षी परीट मावशी होत्या, सुतार मावशी होत्या. यावर्षी या सरिता सोरटे मावशी. शाळेमध्ये आतमध्ये येताना एक मोठा टँकर दिसतो. पाणी पन्हाळ्याला थोडंसं कमी आहे, त्यामुळे पाण्याची सोय करण्यासाठी एक मोठा टँकर आहे शाळेमध्ये आणि तो व्यवस्थित चालवण्याचं काम आणि कुठलंही वाहन शाळेतलं ते चालवण्याचं काम हे सरदार पाटील सर हे चोख करतात. सरदार पाटील सर 21 वर्ष शाळेमध्ये त्यांची सर्व्हिस आहे. शाळेची बस असेल, शाळेचा टँकर असेल, शाळेचा ट्रॅक्टर असेल किंवा कोणतंही वाहन शाळेचं हे चालवण्याचं काम आणि सोबत इतर कोणत्याही गोष्टीमध्ये मागे नाही असे आपले सरदार काका. 21 वर्ष सर्व्हिस. भारती मोरे मावशी या मेस डिपार्टमेंटमध्ये कामाला आहेत. भारती मोरे मावशी यांची 21 वर्ष सर्व्हिस. जर मुलांची पोटं भरलेली असतील आणि त्यांना सुदृढ चांगलं खायला मिळालेलं असेल तर त्यांचे विचारही चांगले होतात, ते चांगले घट्ट नागरिक बनतात. भारती मोरे मावशी. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या. मावशींनी तेवढं छान तुम्हाला जेवण करून दिलेलं आहे नेहमी आणि पालकांनी त्या जेवणाचा आस्वाद घेतलाय. केशव कदम 19 वर्ष सर्व्हिस. आपल्या हाऊसकीपिंग डिपार्टमेंटमध्ये आहे. ही अशी माणसं आहे की ती त्यांचं काम नेहमी करत राहतात. मी केलंय असं म्हणून सांगत नाहीत कधी. त्यामुळे सतत काम करणे हा त्यांचा छंद आहे आणि स्वच्छता राखणे. रंजना काशीद मावशी. रंजना काशीद मावशी 19 वर्ष सर्व्हिस. केशव कदम 19 वर्ष सर्व्हिस. जोपर्यंत लाईट कमी होत नाही सूर्यप्रकाश तोपर्यंत डान्स चांगले दिसत नाही. त्यामुळे हा 16 मध्ये आम्ही घेतलेला आहे. पालकांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या.
रंजना काशीद मावशी 19 वर्ष सर्व्हिसेस. छाया प्रभावळकर मावशी 19 वर्ष सर्व्हिस. सगळ्या माता भगिनींनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात, कारण की तुमचं काम ह्या कमी करतायत. मुलांसाठी छान रुचकर जेवण बनवणं, 7 टाइम मील प्रोव्हाइड केलं जातं. म्हणजे गोकुळामध्ये जसं कृष्णाला वेगवेगळे भोग दिले जातात, तसे इथे आपल्या बाळांना वेगवेगळे खाद्यपदार्थ पुरवण्याचं काम हे विश्वास काका आणि विश्वास काकांची ही टीम करत असते. त्यामुळे या टीमसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या. बालकृष्ण भरमल सर, हाऊसकीपिंग डिपार्टमेंट आहे त्यांचं, 17 वर्ष सर्व्हिस आहे त्यांची. सतत काहीतरी पुसत आणि स्वच्छ करत राहणं हा त्यांचा आवडता छंद आहे. अजित निकम 17 वर्ष सर्व्हिस. घोड्यांसाठी लागणारा चारा, खाद्य, प्रत्येक गोष्ट, घोड्यांची रखरखाव, स्वच्छता हे करण्याचं काम अजित निकम सर 17 वर्ष करत आहेत. उमेश चव्हाण, शाळेमध्ये जे पाणी असतं जे रिसायकल होतं आणि STP प्लॅनमध्ये जातं, आणि STP प्लॅन हा चालवणं ही काही साधी गोष्ट नाही आहे. तर तो STP प्लॅन चालवण्याचं काम हे आपले चव्हाण सर करतात. उमेश चव्हाण आपल्या इथे 14 वर्ष हे काम करत आहेत. STP प्लॅनमधून जे पाणी स्वच्छ होतं ते पुन्हा झाडांसाठी वापरलं जातं, आणि त्याचं काम उमेश चव्हाण सर 14 वर्ष करत आहेत. तुम्हाला गेटवरती आल्यानंतर प्रत्येक वेळेस एक व्यक्ती दिसत असते. प्रत्येकाचा भडीमार त्यांच्यावर होत असतो प्रश्नाचा, बाहेरून आतमध्ये येण्यासाठी, आणि जर आतमध्ये सोडलं तर माझा भडीमार होतो की आतमध्ये का सोडलंय. असे अरुण पाखरे सर जे गेटवरती आपले वॉचमन आहेत, 11 वर्ष सर्व्हिस आहे त्यांची. अरुण पाखरे कदाचित ते गेटवर आहेत का? ठीक. सचिन चव्हाण, ऑफिस डिपार्टमेंटमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला एक व्यक्ती नेहमी समोर दिसते. सचिन 11 वर्ष सर्व्हिस शाळेसाठी. कमी बोलणारा परंतु सगळे काय करतात हे पाहणारा. कल्पना मावशी अकाउंट डिपार्टमेंटच्या बाहेर, ऑफिस डिपार्टमेंटच्या बाहेर, ॲडमिन बिल्डिंगमध्ये ज्यांचा वावर सतत असतो, कोण कुठे आहे हे पाहत असतात, अशा कल्पना मावशी 10 वर्ष सर्व्हिस. त्यांच्या मुलीसोबत त्या स्टेजवर येत आहेत. अरुण पाखरे वॉचमन आलेत का? आकार राणे प्लीज स्टेजवर या. काही वेळापूर्वी आपण ज्याचं नाव घेतलं परंतु तो मॅचमध्ये बिझी असल्यामुळे आला नव्हता. आकार राणे अंडर-19 महाराष्ट्र टीममध्ये त्याचं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि तो आपल्या शाळेचा विद्यार्थी आहे. भविष्यामध्ये इंडिया प्लेअर होईल. कदाचित आपण TV मध्ये बसून त्याला मॅचसाठी चिअरअप करू. असा आकार राणे अंडर-19 टीमचा खेळाडू, आपल्या इथे क्रिकेट खेळाडू आपल्या इथे आहे. त्याचं जोरदार टाळ्यांनी वेलकम करायचं आहे. सगळ्यात शेवट आपल्या प्राइज डिस्ट्रीब्युशनचं गेट बंद होताना आपले अरुण पाखरे सर आलेले आहेत, जे आपले वॉचमन आहेत शाळेचे. अरुण पाखरे सर स्टेजवर. 11 वर्ष सर्व्हिस, गेट चोख ठेवण्याची. नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूल ही 40व्या वर्षामध्ये पदार्पण करते. वेगवेगळे बदल घडत आहेत, छोटे मोठे बदल घडत असतात, परंतु आपल्या माणसांना प्रोत्साहन देण्याचं मी गेस्टना विनंती करते त्यांनी 2 मिनिट बसून घ्या. छोटे मोठे बदल होत असतात, शाळा पुढे सरकत असते, परंतु आपल्यासोबत जे आपले साथी आहेत त्यांना विसरायचं नसतं. आणि त्यासाठी हा सोहळा होता. सरांनी यावेळेसचं भाषण करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे, कारण की जास्तीत जास्त वेळ मुलांना मिळावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे गेस्ट यावेळेस भाषण करणार नाही आहेत, परंतु जे शाळेचे बदल आहेत ते मी थोडक्यात सांगणार आहे. शाळेमध्ये वेगवेगळ्या पदार्थाचे बदल हे या 2 वर्षामध्ये होत आहेत, जे चेअरमन सरांच्या गायडन्सखाली होत आहेत, जयश्री मॅडमच्या गायडन्सखाली होत आहेत. सत्यशील सरांनी इथे राहून जे अनुभवलेलं आहे
त्यातून त्यांना काय हवं आहे शाळेसाठी, कशी शाळा असावी भविष्यातली, हे सगळी त्यांची जी स्वप्न आहेत ती हळूहळू साकार होत आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला खेळायला ग्राउंड मिळावं, नवे नवे खेळाडू घडावेत, आकारसारखे खेळाडू किंवा नॅशनल लेवल जाणारे खेळाडू घडावेत म्हणून जास्तीत जास्त ग्राउंड असावे अशी संकल्पना DC साहेबांची सुद्धा होती, अरुण नरके साहेबांची सुद्धा आहे आणि संदीप साहेबांची सुद्धा हाच मानस आहे. आणि त्यामुळे यावर्षी आपल्या इथे आपण बास्केटबॉलचं ग्राउंड एक तयार केलेलं आहे. पुढच्या वर्षीपासून होपफुली आपल्या इकडे बास्केटबॉलची टीमही असेल. आपल्या इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम घेतले जातात. आता आपण वेगवेगळ्या कोचेसची नावं घेतली. आपल्या इथे सध्या 11 कोचेस आहेत जे गेम्स वेगवेगळे घेतात आणि त्याच्यामध्ये मुलांना स्टेट लेवल नॅशनल लेवलपर्यंत जातात. परंतु जसजसा विद्यार्थी येतो तशी मागणी जेव्हा वाढते, काही विद्यार्थ्यांची इच्छा होती की बास्केटबॉल गेमही शाळेमध्ये असावा. त्यामुळे यावर्षी आपण बास्केटबॉलचं मैदान केलेलं आहे. त्याचसोबत या क्रिकेटच्या ग्राउंडमध्ये एक व्हॉलीबॉलचं मैदान होतं आणि मग व्हॉलीबॉल आणि क्रिकेट याच्यामध्ये जेव्हा खेळतात विद्यार्थी तेव्हा प्रॉपर त्यांना गायडन्स मिळू शकणार नाही म्हणून प्रॉपर एक नवीन व्हॉलीबॉलचं ग्राउंड तयार केलेलं आहे. भविष्यातली अजून काही वेगवेगळे बदल असतील परंतु ते हळूहळू होतील. कोणतीही नवीन वस्तू जी असते ती बनवणे खूप इझी असतं, परंतु जी जुनी वस्तू असते, जुनी वास्तू असते, त्याचं जतन करणं, त्याचं नवीन करणे किंवा तिला उभारी देणे हे थोडंसं अवघडीचं आणि जोखमीचं काम असतं. शाळेने कोविडनंतर उभारी घेतली आहे. आज आपले विद्यार्थी बोर्डिंगमध्ये राहणारे 380 विद्यार्थी आहेत बोर्डिंगमध्ये. त्यातले जर तुम्ही पाहिले तर आजच्या ॲन्युअल डेला सगळ्याच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्टेजवरती येण्याची संधी नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूल देतं आणि त्याला घडवण्याची संधी हे नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूल देतं. शाळा जेव्हापासून अस्तित्वात आलेली आहे तेव्हापासून शाळेचं स्वप्न फक्त 450 विद्यार्थ्यांचं ॲडमिशन असावं इतकंच आहे. खूप भारंभार गर्दी करून मग वैयक्तिक लक्ष देता येत नाही आणि त्यामुळे शिक्षणाचं बाजारीकरण न करता प्रत्येकाला वैयक्तिक वेळ देता यावा म्हणून शाळेने आजही तेच धोरण ठेवलेलं आहे 40 वर्षानंतर सुद्धा, की फक्त आणि फक्त 450 विद्यार्थ्यांना इथे आपण ॲडमिशन देतो. त्याचबरोबर बऱ्याच पालकांनी विचारणा केली होती की PCMB म्हणजे 11वी आणि 12वी सायन्स असावं अशी इच्छा व्यक्त केली होती. आपली ऑलरेडी NDA डिपार्टमेंटची जी नरकेस डिफेन्स अकॅडमी आहे ती आपल्या इथे चालू आहे. परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये जे बदल आहेत, त्यांच्या खेळामधले जे बदल आहेत, अचीवमेंट आहेत, हे पाहून बऱ्याच पालकांनी अशी इच्छा व्यक्त केली होती की 11वी 12वी सायन्स विथ PCMB असावं. तर आम्ही यावर्षी चेअरमन सरांच्या परवानगीने असं डिक्लेअर करत आहोत की पुढच्या जूनपासून आपल्या इथे PCMBची बॅचही ओपन होणार आहे. त्याचसोबत वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनमध्ये आपलं यश आलेलं आहे हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. GSPI मागच्या वर्षी जी मुलींसाठी पहिल्यांदा सुरू झाली होती त्याच्यामध्ये आपल्या 2 मुलींना यश आलं आहे. यावर्षीसुद्धा आपण RIMC RMS सारख्या एक्झामिनेशनला मुलांना बसवलेलं आहे. परंतु याच ठिकाणी आम्हाला पालकांचा सपोर्ट खूप हवा असतो, परंतु तो कुठेतरी आम्हाला कमी असा वाटतो. त्यामुळे पालकांना थोडीशी शिस्त लावण्याचं काम हे मला करावंच लागतं. बऱ्याच वेळेस मी मेसेजेस पाठवत असते, आपल्याला सुदृढ नागरिक घडवायचे असतील तर ते विचारांनी पण सुदृढ असले पाहिजेत आणि त्यामध्ये तुम्ही सहभाग घ्या, तुम्ही त्यांना घडवा. जेव्हा सुट्टीला घरी न्याल तेव्हा तुम्ही त्याच्यावरती योग्य ते संस्कार करा. आलाय थोडा दिवस घरी म्हणून त्याला पाहिजे तेवढा वेळ काही देऊ नका. तर नरके पन्हाळा पब्लिक स्कूल हे जे नागरिक घडवण्याचं काम करत आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं योगदान द्या. आम्हीही देत आहोत. जितकं आम्ही देऊ शकू तितकं आम्ही देऊ, जितकं तुम्ही देऊ शकाल तितकं तुम्ही द्या. शेवटी प्रोग्रेस ही आपल्या विद्यार्थ्यांची होणार आहे. भारताचा भावी नागरिक घडवण्यामध्ये आपलं योगदान असावं अशी आशा बाळगते आणि थँक्यू सो मच. आज 40व्या वर्षात पदार्पण हे म्हणजे आमचे आजोबा दत्तात्रय नरके अण्णा आणि वडील आमचे अरुण नरके साहेब ह्यांनी हे एक छोटं रोपटं इथं पेरलं होतं म्हणा आणि आज त्याचा एवढा वटवृक्ष म्हणजे 40 वर्ष झाली हे बघून खूप मन भारावून जातंय. म्हणजे त्यांनी काय व्ह्यू त्यावेळेस केला होता की सर्व मुलांना इंग्लिश हे शिकता आलं पाहिजे, हा त्यांचा त्याच्या मागचा उद्देश होता की काही ग्रामीण भागातली मुलं किंवा काय त्यांना इंग्लिश शिकायचं म्हणजे खूप टेन्शन यायचं पॅरेंट्सना. तर मला असं वाटतं की त्यांनी तो दृष्टिकोन दूरदृष्टी होती त्यांची
म्हणून आज आपण इंग्लिश मिडियममधली ही मुलं मला बघायला मिळत आहेत, तर खूप छान वाटतं आहे. आणि दुसरं म्हणजे आज जो स्पेशली मी का आले, तर मला असं वाटतं की आमची ही शाळा असेल की 20 वर्ष 25 वर्ष सर्व्हिस करणारे हे जे आमचे फॅमिली मेंबर आहेत, मला नाही वाटत की कुठल्या शाळेत 20-20 25-25 वर्ष काम करत असतील. म्हणजे याचा अर्थ आपुलकी किती आहे ह्या इथं शाळेमध्ये हे दिसून येते. तर ते खूप छान वाटतंय. कारण की कोणी कुठल्याही शाळेत, आता आम्ही पुण्याला वगैरे बघतो, सारखे शाळा बदलत असतात स्टाफ, 5-5 वर्ष 6-6 वर्षाच्या वर एका शाळेत राहत नाहीत. पण इथं म्हणजे 25 वर्ष 27 वर्ष म्हणजे खूप म्हणजे गौरवास्पद आहे या शाळेचं आपल्या. तर असंच तुम्ही छान वाटतंय आज. थँक्यू. नमस्ते. नमस्ते. आमचे विद्यार्थी बोलतात पण पालक वर्ग कुठे आहे? मी त्यांना नमस्ते म्हणतीये. नाही, नमस्ते. छान. 39वा आजचा आपला ॲन्युअल फंक्शन डे आहे. म्हणजे किती वर्ष एक रोप लावल्यानंतर त्याला किती सर्व्हिसेस द्यावे लागतात हे मॅडम आज अगदी डिटेलमध्ये तुमच्या समोर आणलं. एक मॅडम म्हटल्या तशा लीना मॅडम की तुम्ही फक्त मुलांना शाळेत घालता आणि त्या शाळेत घातल्यानंतर किती प्रकारच्या सर्व्हिसेस द्यावे लागतात आणि किती वर्ष आमचा जो फॅमिली मेंबर्स म्हणूया, कारण आता स्टाफ हा शब्द आमच्याकडून पुसला गेलाय. कारण 20-20 वर्ष माणूस जेव्हा एकत्र राहतो त्यावेळी तो फॅमिली मेंबर होतो. नाहीतर आपल्या शाळेत एवढे स्टाफ, आता मगाशी MM काकांचं उदाहरण दिलं की तुमच्या विद्यार्थ्याला व्यवस्थित परीक्षेपर्यंत पोहोचवणे, मग ती अभ्यासाची असू दे, खेळाची असू दे किंवा कुठल्याही याची असू दे, तिथं पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकपर्यंत MM काका नेतात. मला सांगा एका विद्यार्थ्याची जबाबदारी किती मोठी असते आणि ती सुखरूप परत आणणे. तुम्ही तिथं घरी असता पण मॅडम आणि स्कूल त्या मुलाला जाऊन येऊस तोपर्यंत काळजी असते. तर अशा प्रत्येकाच्या 23, 22, 16, 18, 12 विचार करा, एका ठिकाणी एवढी वर्ष सर्व्हिस आपल्या मुलांना मिळतीये. म्हणजे तो वृक्ष किती त्याचा पाया दणकट असला पाहिजे, किती त्याचं मूळ घट्ट असलं पाहिजे, आणि ते आहे. आणि चेअरमन आपले संदीप सरांचं नेहमी स्वप्न आहे की अभ्यास हा तर नागरिक घडवण्यासाठी प्रथम मार्ग आहे, पण सेकंडरी त्याची हेल्थ, त्याचं वर्तणूक, त्याची वागणूक आणि प्रत्येकाबरोबरचं राहणीमान हे सुद्धा तितक्याच लेवलचं असलं पाहिजे. आणि त्यासाठी नेहमी सुदृढ राहण्यासाठी आपल्याच शाळेला म्हणजे NPPSला इतके मोठे ग्राउंड्स देवानं दिलेले आहेत. म्हणजे आजोबांनी पाहिलेलं स्वप्न आज आमच्या सत्यशील सरांपर्यंत चालू आहे. आणि सत्यशील सरांचा पण तोच व्ह्यू आहे की आपली शाळा खेळात आणि अभ्यासात दोन्ही ठिकाणी सुदृढ असली पाहिजे. एक विद्यार्थी 10-10 वर्ष इथं राहतो आणि स्वतः घडतो म्हणजे जोक नाही. आपण 2 वर्ष सुद्धा हल्लीचे एकत्र राहणं अवघड झालंय, 2 फॅमिली एकत्र राहणं अवघड झालंय. त्या ठिकाणी इतका स्टाफ NPPS बरोबर नांदतोय. त्यासाठी सगळ्या स्टाफचं पुन्हा एकदा अभिनंदन आणि कौतुक. चेअरमन सरांच्या व्ह्यूचं कौतुक आणि मॅडमचा चालवण्याचं कौतुक. आपल्या शाळेचा दुसरा चेहरा आहे तो आई म्हणून मॅडमचा आहे. त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर शिस्त आणि शिस्तच दिसते. कारण त्या नेहमी म्हणतात आई ही शिस्त लावण्यासाठी असते. बाबा जरी लाडानं मोडतील पण आई शिस्त लावण्यासाठी असते. तशा आपल्या मॅडम शिस्तीच्या खूप काय भोगत्या म्हणूया. आम्हाला सुद्धा ते येताना टाईममध्ये शिस्तीमध्ये यायला सांगतात. त्यामुळे त्यांच्या नियमाचं पालन आम्हीही करतो. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद सगळ्या स्टाफचं, सगळ्या मावशींचं, सगळ्या काकांचं, सगळ्या टीचरांचं आणि आम्हा विद्यार्थ्यांचं, जी मुलं चेअरमन सरांच्या हाताखाली खडतर प्रवास करून आता शाळेचा विकास करतायत. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. So this is the end of the formal function.